हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कशन करिबा इकोनॉमिक्स इलेक्टिव। तो यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर एवं 4th सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। तो वर्तमान आम यूनिट 1 समस्त 3 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। पूर्ववर्ती वीडियो आम यूनिट 1 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना कर सारे ताहा वीडियोटीर डिस्क्रिप्शन किंबा वीडियोटीर आई बटन में आपण लिंकटी पाइबे। वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जाफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मान निकट में पहुँची पार। वीडियोटी को स्किप नक संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा। प्रश्नटी हूँ 1985 मसीहा वाणिज्य नीतिर 3टी वैशिष्ट्य उल्लेख कर। प्रथम प्रश्नटी है 1985 मसीहा वाणिज्य नीतिर 3टी वैशिष्ट्य 3 फीचर्स ऑफ 1985 ट्रेड पॉलिसी। 1985 मसीह अन्य एक वाणिज्य नीति घोषणा है। प्रथम थर पर सरकार यहां एक 3 वर्षिया नीति रूपे कार्यकारी करने निमंते स्थिर कले। तो 1985 मसीह अन्य एक वाणिज्य नीति कौन करागला ना घोषणा करागला। प्रथम थर पर सरकार कौन कले यह 3 वर्षिया नीति रूपे कार्यकारी कले वा घोषणा कले। यही नीतिर वैशिष्ट्य है। तो यही नीतिर वैशिष्ट्य गुड़िक हूँ प्रथम रहा 53 कोटी आमदानी द्रव्य कटकणा उठाई दिगला। द्वितीयटी है 701 कोटी मेसीन द्रव्य खोला साधारण लाइसेंस द्वारा आमदानी निमंते स्थिर है। तृतीयटी है एक रप्तानी आमदानी पास बही बा पासबुक आरंभ है। तो यही नीतिर वैशिष्ट्य हूँ 53 कोटी आमदानी द्रव्य कटकणा उठाई दिगला। 701 कोटी मेसीन द्रव्य खोला साधारण लाइसेंस द्वारा आमदानी निमंते स्थिर है। एक रप्तानी आमदानी पास बही बा पासबुक आरंभ है। 2 नंबर प्रश्न हूँ 2009 रु 2014 मध्य वाणिज्य नीतिर 3टी वैशिष्ट्य 3 फीचर ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रॉम 2002 टू 2009। राजकोषीय प्रोत्साहन अनुष्ठानिक परिवर्तन आदि व्यवस्था ग्रहण करी भारतीय द्रव्य को विश्व बजार में प्रवेशर व्यवस्था है। तो राजकोषीय प्रोत्साहन अनुष्ठानिक परिवर्तन आदि व्यवस्था ग्रहण करी भारतीय द्रव्य को कौन करागला ना विश्व बजार में प्रवेशर व्यवस्था है। क्षतिग्रस्त रप्तानीकारी को अतिरिक्त सहायता प्रदान करागला। जो मैंने क्षतिग्रस्त होते से सही रप्तानीकारी को अतिरिक्त सहायता कौन करागला ना प्रदान कर दिगला। वार्षिक रप्तानी वृद्धिर हार 2009 रु 2011 रे 15% और 2011 रु 2014 रे 25% लक्ष्य करागला। रप्तानीकारी को टिकस छाड़ मध्य कौन करागला ना कर दिगला। यही नीति विश्व में 26 गोटी नूतन बजार चिन्हट कला। तो यही नीति कौन कला ना विश्व में 26 गोटी नूतन बजार चिन्हट कला। 3 नंबर प्रश्न है भारत रो अति बेसी आमदानी 3 गोटी उपादान 3 एलिमेंट्स ऑफ बल्क इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो अति बेसी आमदानी 3 गोटी उपादान अशोधित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम जात द्रव्य। द्वितीय है अति बेसी उपभोग्य द्रव्य यथा शस्य व डाली जातीय खाद्य खाइबा तैल व चीनी। तृतीय है रासायनिक सार अलौह धातु कागज बोर्ड रबर काठमंड व नष्टशील कागज लौह व इस्पात। यही समस्त विषय कौन अटे ना भारतर अति बेसी आमदानी 3टी उपादान गुड़िक अटे। 4 नंबर विषयटी कौन अटे 4 नंबर प्रश्न हूँ भारतर रप्तानी द्रव्यर 3 गोटी श्रेणी 3 क्लासेस ऑफ एक्सपोर्टेबल्स ऑफ इंडिया 3 क्लासेस ऑफ एक्सपोर्टेबल्स ऑफ इंडिया। कृषि व सहजात द्रव्य। प्रथम विषय है कृषि व सहजात द्रव्य सेगुड़िक हूँ चा कॉफी तैल पिठा काजू धुआपत्र मसला चीनी कंचा तुला
ଚାଉଳ, ମାଛ, ମାଂସ ଓ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥ, ପରିବା, ତୈଳ, ଫଳ, ପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷି ଓ ସହଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଭାରତର ରପ୍ତାନିର ଦ୍ରବ୍ୟର ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା କୃଷି ଓ ସହଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ମାଙ୍ଗାନିଜ ପଥର, ମିକା, ଲୁହା ପଥର। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଟି ହେଉଛି ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ, ଝୋଟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚମଡ଼ା ଓ ପାଦୁକା। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁକ୍ତା, ପଥର, ଖୋଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଲୌହ ଓ ଇସ୍ପାତ। ତ এই ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। 5 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଚଳନ୍ତି ହିସାବର ନିଅଣ୍ଟକୁ କେଉଁଭଳି ପୁଞ୍ଜି ହିସାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। How defect in current account is met by capital accounts। ଏକ ନିଅଣ୍ଟକୁ ପୁଞ୍ଜି ହିସାବରେ ନିମ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଋଣ ନେବା ବା ଅନୁଦାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅତୀତ ସ୍ତୂପୀକୃତ ବଳକାକୁ ଉଠାଣ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଠି ଏହାର ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରଖିଥାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅତୀତ ସ୍ତୂପୀକୃତ ବଳକାକୁ ଉଠାଣ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଠି ଏହାର ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରପ୍ତାନି ଦ୍ୱାରା। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିରୁ ଉଠାଣ ଦ୍ୱାରା। ତ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଚଳନ୍ତି ହିସାବରେ ନିଅଣ୍ଟକୁ ପୁଞ୍ଜି ହିସାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ରପ୍ତାନିକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ତିନି ଗୋଟି ଉପାୟ। 3 methods of encourage export। ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବିଲୋପ କରିବା ଫଳରେ ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବା। ପ୍ରଥମ ରପ୍ତାନି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବିଲୋପ କରିବା ଫଳରେ ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ପରିବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ କରି ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନି ଶିଳ୍ପକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ମାନଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଜନାରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ। Causes of increase in foreign exchange expenditure in second plan। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଜନାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ବିକାଶର ମହାଲ ନିବେଶ କୌଶଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୃହଦାୟତ ଶିଳ୍ପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଜନାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ବିକାଶର ମହାଲ ନବିଶ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ବୃହଦାୟତ ଶିଳ୍ପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ବିକାଶର ଏହି କୌଶଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିର ଦ୍ରବ୍ୟ, ମେସିନ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଶିଳ୍ପିକ କଞ୍ଚାମାଲ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଶାଳ ପରିମାଣରେ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏହି କୌଶଳରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଦ୍ରବ୍ୟ, ମେସିନ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଶିଳ୍ପିକ କଞ୍ଚାମାଲ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଶାଳ ପରିମାଣରେ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଫଳରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। 8 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଆମଦାନୀ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନର 4 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା। 4 main benefits of import substitution। 4 main benefits of import substitutions। ଆମଦାନୀ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧାମାନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଏହା ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଏହା ବୈଦେଶିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରେ।
ଏହା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ସମସ୍ୟାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ଏହା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଉଣାର ସନ୍ତୁଳନ ଦୂର କରିଥାଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଚାରିଗୋଟି ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଆମଦାନୀ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଟେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା WTO ସଦସ୍ୟତାରୁ ଭାରତର ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଫ୍ WTO। କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଟକଣା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ନିଜର କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟର ରପ୍ତାନିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ତ କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଟକଣା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ନିଜର କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟର ରପ୍ତାନିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ସେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସକ୍ଷମ ଅଟେ। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି କରି ଅଧିକ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି କରି ଅଧିକ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ବସ୍ତ୍ର, କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ପାନୀୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଶାଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଅଛି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା ପାର୍ସିଆଲିଟି ଅଫ୍ WTO ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଅଧିକାଂଶ ନୀତି ସମୂହ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଅଟେ। ତ ଅଧିକାଂଶ ନୀତି ସମୂହ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଅଟେ। ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଭୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରିକି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର କୁପ୍ରଭାବ ଆଡଭର୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ WTO ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା, ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୂର କରିବା, ପରିମାଣାତ୍ମକ କଟକଣା ହ୍ରାସ କରିବା ଆଦି ବିଷୟ ଉପରେ ଭାରତକୁ WTO ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଅଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିଦ୍ରବ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଶିଳ୍ପିକ କଞ୍ଚାମାଲ ତଥା ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ତାରିଫ ହ୍ରାସ କରୁଅଛି। ତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଅଛି ନା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିଦ୍ରବ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଶିଳ୍ପିକ କଞ୍ଚାମାଲ ତଥା ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ତାରିଫ ହ୍ରାସ କରୁଅଛି। ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ରମଶଃ ଅବଲୁପ୍ତ ହେଉଅଛି। ତ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ରମଶଃ ଅବଲୁପ୍ତ ହେଉଅଛି ବା କରିଦିଆଯାଉଅଛି।